अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात दे हवाले नाल मुख्तलिफ आरा जड़ियां ने वो सामने आ रही ने ते ईरान अमरीका जी जंगबंदी है वो खत्म होने च थोड़ा जा वक्त रह गया सी कि अमेरिकन प्रेजिडेंट ने उस जंगबंदी तोसी कर दी और उन्होंने दुनिया को दसिया कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो फील्ड मार्शल की दरखास्त उत्ते जंगबंदी जी है उन्होंने एक्सटेंड किया। तो हुण जंगबंदी और मुज़ाकरात के हवाले नाल जिहड़े मुख्तलिफ किस्म दी खबरां गर्दिश कर रही सन, अमेरिकन प्रेजिडेंट ने तो वाइट हाउस के तर्जुमान ने उन्होंने सब चीज़ों को रद्द करता और उन्होंने वाजे किया है कि जंगबंदी के हवाले नाल और मुज़ाकरात के हवाले नाल जिहड़ी कोई 3 दिन या 5 दिन या मुख्तलिफ डेट्स जिहड़ियां वो दित्तियां जा रही ने, इन्हां च कोई हकीकत नहीं है और ना ही कोई टाइम बाउंड चीज़ है। और फिलहाल उन्होंने यही दसिया कि यह कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की बल्कि जंगबंदी भी और मुज़ाकरात जो साजगार माहौल होएगा तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। हुण यह सारी चीज़ों के उत्ते लोग जिहड़े ने मुख्तलिफ उन्हां दी नज़रां लगियां ने। पाकिस्तान के किरदार के हवाले नाल भी दुनिया जी तारीफ कर रही है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो फील्ड मार्शल जिहड़े ने उन्होंने किरदार के हवाले नाल खास तौर पर पाकिस्तान की जी डिप्लोमैसी है सारे मामले दे विच और अमन वास्ते जी जदोजहद है वो पूरी दुनिया जी है वो तारीफ कर रही है। तो दूसरी तरफ असी ये देख रहे हैं कि आबनाए हुरमज़ के हवाले नाल उत्तों भी मुख्तलिफ खबरां जिहड़ियां ने वो आ रही हैं। तो हुण ईरान ने एक वीडियो जारी की थी जिहदे च उन्होंने जिहड़े उत्थे 2 जहाज़ कब्जे विच लए ने उन्हां दी वीडियो जारी की थी। अच्छा, उहदे ते जिहड़ा रद्द-ए-अमल अमेरिका की तरफों आया वो बड़ा एक दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिहड़ा इहनूं जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझता क्योंकि दोनों जहाज़ जिहड़े ना तो वो अमरीका दे ने और ना ही इसराइल के जहाज़ ने, ये बैनुल अक़वामी जहाज़ ने, लिहाजा अमेरिका इहनूं जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझता। अज के प्रोग्राम ये तो भी डिस्कस करांगे कि अमेरिका की की स्ट्रैटेजी है, जंगबंदी है और मुज़ाकरात जिहड़े ने मुस्तकबिल का जिहड़ा मंजरनामा है वो की होएगा, ये उत्ते चोई साहब के नाल डिस्कस करांगे। दूसरी अहम चीज़ है वे कि पहलगाम सब दे देना अज भी है उत्ते इंडिया ने जिहड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया 22 अप्रैल नूं तो हुण 1 साल उन्होंने मुकम्मल हो गया और उसके बाद जिहड़ा इंडिया की तरफों जसारत की गई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से फिर पाकिस्तान ने मारका एक तो ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया और पाकिस्तान को दुनिया दे विच एक अहम ताकत के तौर पर पाकिस्तान सामने आया, पाकिस्तान ने जंग जीती। तो हुण जिहड़े इंडियन डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने और जनरल अनिल उन्होंने कहा कि इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या इंडिया की जसारत कर सकता है? यह भी लतीफ़ चौधरी साहब को पूछांगे कि अगर वो ऐसी कोई हरकत पहली गल तो कर सकता है और अगर करेगा तो उन्होंने किस किस्म का जवाब जोड़ा भी वो दिता जाएगा। तो अगर असी मुल्क के अंदर नज़र दौराने खास तौर पर मुल्क की सियासत के हवाले नाल जो इतने एक्टिविटीज़ चल रही ने तो एक एक्टिविटी बड़ी दिलचस्प और एक नवी चीज़ नज़र आई कि पेशावर जो क्रिकेट स्टेडियम है उत्थे जी KPK असैम्बली है उसका इजलास मुनक्किद होया तो वो हवाले नाल मुख्तलिफ खबरां भी और उसते तनकीद भी कोई हो रही, कुछ लोग उन्होंने सराह भी रहे हैं। तो यह की मूव है, किस किस्म का मैसेज उतों देने की कोशिश की जा रही थी, ये भी डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब चल तो उन्होंने को पहले जिस चीज़ उत्ते गल करांगे यही कि जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और जंगबंदी है ये वाले उत्ते डिस्कस करांगे। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? खुश हो फिर मुज़ाकरात नूं थोड़ा जा अगे ले जाके? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है जो साहब जंगबंदी ते खुश हाँ, लेकिन अब कि मुज़ाकरात जिन्नी जल्दी हो जाते बेहतर सी चीज़ां किसी साइड ते लगदियां। लेकिन पाकिस्तान च कुछ बड़े जिहड़े ना वो जिहड़े बाज दानिशवर हुंदे ने जिहड़े पुराने दौर च चिल्ले कटदे हुंदे सन ते ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਟਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ खुश भी ने बड़ा और उन्होंने खुशी सिर्फ इस वजह ने नाल हैगी है कि क्योंकि पाकिस्तान को क्रेडिट जोड़ा है वो मिल रहा है तो उन्होंने इस वास्ते वो खुश ने कि भी यह क्रेडिट जोड़ा ना बकौल उन्होंने कि शायद नहीं मिले या आगे चला जाएगा। तो सब दानिशवर ने उन्होंने एंड दे रेब इन्होंने रे ही कर दिया। मेरे ख्याल PTI वाले जोड़े ने मरवत साहब उन्होंने वो कहा सी ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, देखो दानिश बढ़ गया मेरा ख्याल है इस मुल्क का भरा हो जाएगा कुछ ना कुछ क्योंकि मतरूक दानिशवर हो गए ने। मतरूका अमलाक होंदियां ने उन्हां दी कीमतां बहुत ज्यादा होंदियां ने, लोग उन्हां वास्ते लड़दे ने तो एक हुंदा मतरूका माल फटिया पुराना नहीं हुंदा। तो ये मेरे ख्याल इन्हां दी मुद्दत खत्म हो गई, इन्हां दा जिहड़े ना जिस किस्म दी नजरियात सन उन्हां दी जरूरत नहीं रही तो वो एंड हो गया उन्हां दा। तो बहरहाल एक अजराए
ਤਫੰਨਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀ ਦੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਟੇਕ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਸਦਾਰਤੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਜੀ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਰਟਸ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਈਰਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਸਾਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਗੇਜ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ। ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਟੇਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਫਰਾਂਸ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਈ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਐਥਿਕਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹਦਫ ਹੈ। ਹਦਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਫਾਤਿਹ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਈਰਾਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਰਾਕ 'ਚ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਰਜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਣਾ। ਈਰਾਨ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਲਟੀ ਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤਗੀਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੋਰਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਫਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਪ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਦ ਕਾਲੀਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲਚਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੈਕਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ? ਬਸ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਵਰਨਾ ਮੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਲਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਤਾ ਹੁਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੋਹ ਇੱਕ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬੀਲਤ ਸ਼ਰੀਤ ਹੋ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ RSS ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਸੋਚ ਸੀ। ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੋਹਤਿਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਔਰ ਨੈਰੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕੀਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ। ਠੀਕ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਬਰੂਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰॉ ਦੇ ਫੰਡਡ ਨੇ, ਰॉ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਗੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ MPA ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿਮੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ
ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਰਹੂਮ ਅੰਜਹਾਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਦਰ ਵੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਤਾਮੁਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਰੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆਪਣੇ ਰਾਫੇਲ ਗਰਾਏ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਤ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਹਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, PSL ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਚ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ TV ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ? KPK ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੀਨਾ
ਅਮੀਨਾ ਖਾਨ ਉਹ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਐ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਧੁੱਪ ਨਾ ਚੋਰ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਰਗਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਉੱਥੇ ਕਰਾਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ 25-30 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ, ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੇਪੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ, ਚੇਅਰਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਔਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ तमाम डिपार्टमेंट मौजूद ने और वो डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਲਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਐਡੀ ਭੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਅੱਜ ਬਾਜੌੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਟਾਂਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜੋ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਚਾਰ ਸੱਦਾ ਮਰਦਾਨ ਤੇ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਹਾਟ ਤੇ ਬੰਨੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਮਾਨਸੇਰਾ, ਹਰੀਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ। ਬਤੌਰ ਵਾਰਡਨ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਠੀਕ। ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ- gender mainstreaming ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟ ਹੈ। ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ, ਵੈਲ ਡਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਝੀਲ ਜੈਸੀ ਅੱਖਾਂ, ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਝੀਲ ਜੈਸੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਝੀਲ ਉਹ ਤਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਐਡੀ ਧੁੱਪ ਚ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟ ਚ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੇ ਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਨਾ ਐਸਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਤ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਫਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰਾ ਤੇ ਲੀਰਾ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਕਤ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਜੋ ਸਭ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜਾ ਦਿਵੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿੰਗ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਟੀ ਛੱਟੀ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਲਾਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।